네, 안녕하세요. 이제 수능이 진짜 이틀 남았는데요. 제가 영어를 잘한다고만 했지 어떻게 읽는지는 제대로 보여드린 적이 없는 것 같아가지고 한번 이번 구모를 활용해서 제가 읽는 스타일을 한번 보여드릴게요. 그러면은 요 30번부터 한번 보겠습니다. 올해는 약간 문맥 문제가 어려울 수 있죠. 그래서 문맥 문제를 푸는 스타일 한번 보여드릴게요. 문맥은 무조건 처음부터 끝까지 읽어야 되는데 그 내용의 흐름을 어떻게 강약 조절을 하는지 그게 포인트입니다. We all like to think of ourselves as rational actors. 합리적인 사람으로 생각하고 싶대요. Careful and considerate 뒤에 내용 똑같죠? 그럼 뒤에 바로 다음 문장 하면 됩니다. We might believe that we generally consider different points of view and make informed decisions. Informed decisions는 딱 생각해봐도 레셔널하죠. 약간 인지되어 있는 그런 거죠. 랜덤하지 않잖아요. 알고 있는 거잖아요. 그래서 1번 문제 없다. 바로 지우고. We are in fact 뒤에 내용이 중요하겠죠. predictably irrational 이게 팩트라는 겁니다. 요게 핵심이구나. 그래서 이제 어떤 사람이 얘기를 했고 우리는 전부 다 automatic reflexive thinking 그리고 typical taking the easier path and conserving mental effort. 그러면 뒤에 예시랑 연결해 봐야죠. 정신적 노력을 아낀다 했잖아요. 그러면 더 쉬운 길 가는 거랑 연결이 딱 되죠. 그래서 바로 2번도 체크. 그러면 although 비록 we each may have the subjective impression that we are careful thinkers, rational하다는 개인적 그런 주관적인 생각이 있지만 we often make snap judgments or no real judgments at all. 전혀 그렇지 않다. irrational하대요. 하고 싶은 말이 그거다. 그래서 in addition, numerous biases inhibit or override reflective, deliberative thought. 그렇구나. 직관적인 이론들 can also interfere 방해할 수 있습니다. with acceptance of accurate scientific explanations. 정확한 거에 대한 수용을 방해하겠죠. 지금 맥락으로는 비합리적이니까. 그렇죠? 직관적이잖아요. 직관적이면 합리적이지 못해요. 그래서 정확한 애를 받아들이는 거에 대한 문제가 있을 수 있겠죠. 그래서 얘는 지우되 확정적으로 여기서 원래 넘어가면 안 되고 약간 전 멈칫할 것 같아요. 그래서 확실한 애가 나오면 그냥 지우면 되고 넘어갑니다. 그래서 understanding more about how our minds work and how biases may operate can make us each 이제 편견 이런 거 뭐예요? 멘탈 에포트 아끼는 그런 애들 그냥 대충 하는 애들 있잖아요. 그런 애들이 less subject to fallacious reasoning. fail이랑 관련된 단어죠. 오류가 있네요. 오류가 있는 추론이라고 할까요? 그거에다가 뭐 복종을 한다 해야 되나? 그러니까 이제 less subject 이제 이 부분이 조금 생각을 하게 되는데 평가에서 참 좋아하는 사고예요. 약간 반대 사고에 대한 표현을 반대의 표현으로 한 번 더 뒤집어서 생각하기는 거. 봐봐요. fallacious reasoning은 뭐죠? irrational이죠. 오케이. 근데 irrational에 subject 한 거는 뭐죠? 그럼 irrational 한 거죠. 받아들인 거죠. 근데 덜 비합리적이라는 거죠. 지금 여기서 덜 비합리적에 대해서 얘기하는 거 맞는가? 보니까 바로 뒤에 너무 쉽게 more rational. 그럼 연결되잖아요. 같은 맥락이네요. less irrational, more rational 같은 말이죠. 그래서 4번도 맞네요. 그럼 마지막 learning to understand the built-in rationality of our mental processes. built-in은 뭐죠? 타고난이죠. inborn이랑 같죠. 타고난
합리성? 지금 글이 계속 얘기하는 건 뭐예요? 우리가 타고난 비합리성에 대해서 얘기하고 있잖아요. 우리가 합리적으로 착각하는 거지 타고난 건 irrationality예요. 그래서 결국 답 바로 5번. 그래서 3번은 뭐 맞았다. 그래서 이렇게 풀면은 그래도 좀 불편함 없이 정말 깔끔하게 푸는 게 아닐까라고 생각을 합니다. 자, 그 다음에 이제 다들 또 빈칸 문제 어려워하죠? 빈칸 한번 같이 봅시다. That people need our people is hardly news, but for Rose, 뭐 this dependence extended far beyond. 뭔 소리인지 모르겠어요. 일단 넘어가. 그래서 얘가 believe that people are not born but made. 만들어졌대. Every individual a bundle of potentials. 개개인의 잠재력의 덩어리들. Whose realization requires the active involvement of other people. 그 깨달음에는 다른 사람이 필요하대요. 그래서 self-development is a social process. 소셜이 뭐죠? 바로 other people과 연결이 됩니다. 지금 같은 맥락이죠. Self-sufficiency is an impossible fantasy. 자족적으로 사는 거는 불가능하다. 결국 다른 사람이 필요하다가 핵심이네요. 그래서 이제 뒤에 예시 Robinson Crusoe was a favorite book but and he yearned to be free from the pains and uncertainties of social life. 사회적 고통으로부터 벗어나고 싶어한 건 맞는데 but his writings documents with extraordinary clarity 명확성. 그럼 뒤에 올 부분이 뭔 내용이겠어요? 대충 사람이 필요하다라는 맥락이겠죠. 그래서 선지를 한번 봅니다. 왜냐 하고 싶은 얘기가 지금 다른 사람과의 소통이 필요하다라는 맥락인데. 그래서 philosophical study to understand human nature. 사람의 타고난 본성 그런 얘기 전혀 없죠. 현재로서는. The development of self-sufficiency. 지금 이거 불가능하다 했잖아요. 얘를 왜 개발해요? The shaping of the individual by emotion. 일단 emotional attachments에 대해서는 없는데 shaping of the individual은 있어요. 그래서 뒤에 내용을 한번 봐야 됩니다. 그 다음에 the making of the self-reliant man. self-reliant도 self-sufficiency랑 같잖아요. 필요 없죠. The difficulty of trusting other people wholeheartedly. 믿는 거 전혀 얘기 없죠. 근데 뭐 뒤에 나올 수도 있으니까 일단은 1번, 5번은 살려주고 3번이 아마 답이 될 확률이 높다라고 생각하고 아래를 봅니다. 그래서 이모셔널이 있는지 봅시다. 상대적이고 뭐 집단적이고 kindness 그리고 pity 동정심 sympathy 공감 여기 다 감정과 관련된 얘기가 있네요. 그것도 감정적 애착과 관련된 얘기가. 그래서 3번이 그냥 답이 됩니다. 뒤에 human nature랑 trusting은 전혀 없습니다. 네. sympathy와 pity 얘네들은 감정에 대한 얘기죠. 그래서 개인을 만드는 것에서 이제 감정적 애착 그걸 형성하는 게 사실 뭐예요? 다른 사람이죠. others. 네. 뭐 이 정도만 봐도 충분할 것 같네요. 그 다음에 이제 또 순서 문제 어려워하시죠? 36번 한번 봅시다. 처음에는 당연히 여기 주어진 애를 봅니다. If learning were simply a matter of accumulating lists of facts, 사실을 나열하는 거였다면 배우는 게 then it shouldn't make any difference if we are presented with information that is just a little bit beyond, 살짝 넘어가는. 그러니까 what we already know or totally new information. 그러니까 살짝 넘어가는 정보가 들어온다 해서 완전 막 변화가 있을 필요가 없다는 거죠. 만약에 그냥 사실의 나열이었다면. 그럼 어떻게 풀죠? 일단은 저는 B랑 C 이 순서대로 먼저 봅니다. 그래서 연결성을 봅니다. 그래서 the adjustments are clearly smallest. 조정에 대한 얘기가 없기 때문에 바로 C를 한번 보겠습니다. Each fact, 지금 팩트 각각
will simply be stored separately. 현재까지는 문제 없습니다. 지금 팩트의 나열에 대해서 얘기했었고 각각이니까. According to 연결 이론, however, our knowledge is organized into patterns of activity, and each time we learn something new, 새로 배우는 거. 지금 완전 연결되죠? We have to modify the old patterns. 변경해야 되는데요. So as to keep the old material while adding the new information. 일단은 C 첫 번째로 연결되는 거 이건 확정입니다. 다음에 A는 어떤 내용인지 한번 봅시다. If we are trying to understand something totally new, however, 이란 건 여기서 뉘앙스를 느껴야 돼요. however가 나왔잖아요. 그 뜻은 뭐죠? 완전 새로운 거를 배우기 전에 적당히 새로운 거에 대한 얘기가 있지 않을까라는 생각을 할 수 있는 거죠. 그래서 뒤에 B를 보면 smallest, 그러니까 조정을 정말 적게 하는 거죠. 별 차이가 안 난다는 거죠. When the new information is only slightly new. 그래서 요 정도가 낮은 부분에 대해서 지금 얘기를 하고 있고, 바로 이제 아예 새로운 거에 대해서 however로 하면서 그 다음 이어진다는 흐름을 바로 보여줬기 때문에 BA가 연결됩니다. 그래서 C가 첫 번째로 고정이 됐고 BA라는 순서가 나와버렸기 때문에 그냥 바로 5번 고르고 넘어가면 됩니다. 더 해석할 필요도 없습니다. 자, 그 다음에 순서 말고 삽입 문제 한번 보겠습니다. 39번. 자, 얘도 저는 주어진 문장 보긴 합니다. 먼저 Unfortunately, 그러면 앞에 내용이랑 약간 흐름의 느낌이 다르겠죠. 약간 기대가 있는데 불행하게도 이런 거죠. At the scales, accuracy and precision 다 같은 말이죠. 정확성에 대한 얘기죠. Most useful to protected area management. area management에 대해서 The future not only promises to be unprecedented, 전례 없기도 하고, but it also promises to be unpredictable. 지금 예상 불가능성 그리고 완전 새로운 그게 지금 문제인 거죠. 약간 예상이 가능하길 바랬나 봐요. 그런 정도의 흐름을 한번 보고 단절을 찾아봅시다. To decide whether and how to intervene in ecosystems. Protected area. 이 소재가 나오네요. Protected 보호구역 매니저들은 normally need a reasonably clear idea of what future ecosystem would be like if they did not intervene. 그들이 개입하지 않았다면 어땠을지 한번. 자, 그래서 management practices usually involve. 그러니까 일반적으로, 그러니까 지금 intervene이 있는 상황에 대해서 얘기를 하고 있네요. Defining a more desirable, 바람직한 미래에 대해서 연결성 있죠. 지금 future and implementing, 보완한다. Management actions designed to push or guide ecosystems. 오케이, 아직까지 문제 없습니다. 또 매니저가 나오네요. Managers need confidence, 자신감이 필요하대요. In the likely outcomes, 결과에 대해서 of their interventions. intervene에 대해서 연결성이 쭉 이어지고 있어요. 지금 아직 그 실망하는 맥락에 대한 얘기가 없습니다. This traditional, 지금 this가 나왔죠. 이런 애들 중요합니다. 이 앞에 거를 지목하고 있는지를 확인해야 돼요. 전통적이고 inherently 전해져 내려온 logical approach requires a high degree of predictive ability. 예상에 대해서 지금 future랑 연결되는 거죠. And predictions must be developed at appropriate spatial and temporal scales. 시공간적 공간을 해서 often localized and near term. 그래서 뭐 앞에 있는 이 매니지먼트 하는 게 뭐 미래 예상 이런 것까지 뭐 요구를 하나 그런가 봐요. 근데 이미 느낌이 왔어요. 일단은 4번 뒤로 한번 봅시다. To illustrate this, 이거 앞에 this가 뭘까요? Consider the 바로 나왔다. Uncertainties
involved in predicting climate change. 이게 뭐죠? unprecedented, unpredictable. 얘네들이 지금 여기서 처음 나온 다음에 uncertainty가 나와야 되죠. 이미 this가 나왔기 때문에. 그래서 요게 여기서 처음 나온 게 아니어야 된다. this 때문에. 그래서 4번에서 바로 얘기가 나왔을 것이다. 그래서 내용을 해석할 필요가 없었습니다. 그래서 그냥 4번 체크하고 넘어가시면 된다. 네, 그래서 지금 4가지 유형 문제를 올해 9편 가지고 풀어드리는 거 한번 설명해 드렸고요. 네, 영어는 한번 태도 정리 한번 가겠습니다. 네, 영어 1번 듣기. 요즘 점점 한 문제 정도의 듣기가 당혹스럽게 나옵니다. 혹시나 놓치는 경우가 있다. 그거 살리려고 뒤에 3문제 버리지 마세요. 멘탈 지키세요. 그냥 아쉬운 겁니다. 절평이잖아요. 틀려도 돼요. 자, 2번째 듣기 하면서 왔다 갔다 하시는데 이거 하다가 시험 문제 실수하면 절대 안 됩니다. 특히 도표 일치, 그다음에 18, 19번 얘네들 절대 안 틀리게 해주세요. 그래야 등급이 적어도 유지가 됩니다. 욕심 부리다가 가진 것도 잃어버립니다. 3번째 모르는 지문 흐름이 이렇게 있으면 앞쪽에서 이렇게 막혀요. 그럼 넘어가세요. 뒤에서 더 풀어줄 겁니다. 안 풀어주면 별로 안 중요한 파트라서 그럴 확률이 높습니다. 왜냐면 같은 말로 반복해서 다른 단어로 표현하기 때문에. 자, 그 다음에 4번 모르는 단어가 나타났을 때 당혹스럽겠지만 일단 넘어가셔야 됩니다. 그 단어를 어차피 모르면 이미 연상해서 떠올리는 것도 어려울 거고 그러니까 그 단어 주변에서 맥락으로 승부 보셔야 됩니다. 그래서 느낌상 얘가 좋은 애다 나쁜 애다 정도는 볼 수 있을 거예요. 그래서 그 흐름을 느끼세요. 우리는 지금 독해 시험, 내신 시험을 치는 게 아닙니다. 수능은 그 원하는 그 흐름의 코드가 있어요. 결국 한 문단, 한 패러그래프는 하고자 하는 말이 한마디예요. 그래서 이 한마디의 느낌을 파악하고 나머지를 채워 넣는 거, 거꾸로. 그게 영어의 기본입니다. 즉, 거시적으로 보는 게 진짜 중요합니다. 큰 틀로 지문을 보세요. 너무 디테일하게 시험지에 다가가서 보고 계시면 시험 난이도가 올라갑니다. 스스로. 약간 너무 시험지에 붙어있다 싶으면은 한 발짝 뒤로 물러서서 보세요. 네, 그러고 하나 더 있었는데 거시적인 거 마지막에 뭐였을까요? 없는 것 같기도 하네요. 뭐 영어도 결국 자신감입니다. 얘한테 쫄아가지고 풀 수 있는 문제도 못 풀면 절대 안 된다. 어려울 수 있어요. 평소보다 어렵게 느껴지는 게 보통 41번 요런 애들, 그 다음에 뭐 33번, 34번 요런 애들, 아니면 30번 갑자기 어려울 수 있죠.
얘네들이 갑자기 어려우면 살짝 서운하단 말이에요. 근데 이제 그때 정신 차리시고 넘어갈 건 넘어가 주시고 풀 수 있는 거 우선적으로 푸시고 영어가 절평이 된 뒤로 시간 부족에 대한 호소가 줄어들긴 했는데 그래도 영어도 수능장에서 시간 부족하면 결국 틀립니다. 그러니까 시간 관리 꼭 하셔야 돼요. 네, 남은 기간 우리가 할 수 있는 게 얼마 없어요. 그래서 그냥 제가 추천하고 싶은 건 그냥 이사 수능 한 번 더 아직 안 푸셨다면 최근에 안 푸셨다면 시간 재고 한번 풀어보세요. 그 정도 하시고 스스로 안 됐던 부분 피드백 하시고 영단어 정리해둔 거 있으면 한번 환기하시고 최근에 풀었던 애들 중에 틀렸던 애들 있으면 어떤 사고 못해서 틀렸는지 그거 복귀하시고 네, 그리고 시간 더 있으면 뭐 최근에 육구평 안 풀었다 하시는 분들 있으면 뭐 거기서 조금 풀어보셔도 되고 근데 영어는 그렇게 육구평 반영이 그렇게 체감이 크지 않습니다. 해봤자 작년 이사 구모 요런 애들 이제 선지가 어려워졌죠. 지문이 상대적으로 쉬워지고 트렌드는 이미 파악을 하셨기 때문에 어려운 거 풀고 싶으면 이렇게 두 개 좀 어려우니까 얘네들로 연습하셔도 됩니다. 네, 그러면은 영어는 요 정도로 하고 많은 분들이 본인이 평소에 봤던 등급보다 한 등급은 더 높길 바라며 영상을 마쳐보겠습니다. 감사합니다.